Hi guys, I'm your physics lecturer, Sunil Naik. Okay, uh, today we will continue the chapter that is an electric charges and fields. Okay, in previous classes, ಮೊದಲು ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have studied the uh, properties of charges, ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now we will study the ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡೈಪೋಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. Okay, so these are problems we will study in today's class. Okay, that is first thing. Okay, in last class we have studied that two dipoles start ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, and today's class we will start from the dipoles itself. Okay, so dipoles ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? So dipole means it will have two charges equal and opposite charges. Yeah. ಹ್ಮ್. Dipoles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dipole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So here there will be the equal and opposite charges are there. This is equal and opposite charges. Let us assume this is a q charge and this is also minus q charge. Magnitude ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? Same ಇರಬೇಕು and it will have a distance. That is, we can take it as a distance. ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2a ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is the distance between these two charges, and this system we will call it as a dipole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the dipole moment ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? The dipole moment, that is p, it will be represented by p, and p which is equals to 2aq. Okay, 2aq is a dipole moment. So dipole moment is a vector quantity. Okay, now, and the 2a is the distance between the two charges, and q is the either of the charges. Either it may be a positive charge or it may be negative charge. Okay, positive charge ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So this is a dipole moment. So dipole moment vector quantity, and its ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೂಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2a ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, now we will go for the problems. Okay, uh, we will start the problems. That is, the two charges 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are placed 10 millimeter up. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 millimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The electric field at a point P. Okay, we have to calculate the electric field at this point. We have to calculate the electric field at this point, at a point P, on the axis of the dipole 10 centimeter from the center O on the side of the positive charge. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? We have to calculate the electric field at this point. See, this is the positive charge ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? This is the electric field direction. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? E1 ಅಲ್ವಾ? This is an E1 electric field due to this positive charge. Electric field due to this positive charge. Electric field positive charge. ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? The two charges ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Plus 2 microcoulomb and plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are separated by distances. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? That is 10 millimeter. 10 millimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 into 10 to the power minus 3 ಅಲ್ವಾ? So this is given, that is 2a ಅಲ್ವಾ? 2a value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2a value which is equals to 10 millimeter, 10 into 10 to the power minus 3, or we can write as
10 to the power minus 2 ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, 10 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 to the power minus 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 20 ಮೈಕ್ರೋ ಕುಲಮ್. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 10 to the power minus 6 ಕುಲಮ್. ಓಕೆ, 20. Okay, this is 20. Okay, 20 micro coulomb. 20 into 10 to the power minus 6 coulomb. Okay, ನಾವೇನು ಎಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫ್ರಮ್ ದಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power minus 2 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 10 into 10 to the power minus 2 ಮೀಟರ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಒನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? we have to calculate the electric field on the axis of the dipole. ಡೈಪೋಲ್ ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್, ಡೈಪೋಲ್ ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2pr divided by 4 pi epsilon naught into r square minus a square to the power whole square. So this is the electric field formula. Electric field formula on the dipole axis. On the dipole axis. Alva? Dipole axis. See here, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ this is r, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು 10 to the power minus 2. This is 10 millimeter. 10 millimeter is very much less as compared to 10 centimeter. So this condition we can take, that is r is much more greater than, so this r is much more greater than, this is 2a. ಈ ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಈ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ we can write as, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a, we will neglect it. Okay, that is 2a. Okay, this distance ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? we will neglect it. That is a we will be neglected. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? if that is ಅದೇ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, that if this r is much more greater than a, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? in this situation we can write as e is equals to 2pr divided by 4 pi epsilon naught into r square. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ r square. ಏನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as an r square to the whole square. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ r to the power 4. ಇಲ್ಲೊಂದು r ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ r to the power 4 ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ cancels. So this is we can write as 2p divided by 4 pi epsilon naught into r cube. Okay, now we will substitute the formulas. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ E is equals to 2p ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 2p. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is equals to, ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ here it is. Okay. Okay, electric field. So this is E is equals to ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? That is 2 into P value. P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? That is P is equals to 2aq ಅಲ್ವಾ? 2aq. This is 2a ಎಷ್ಟಿದೆ? Q value ಎಷ್ಟಿದೆ? Q value is either of the charge we can take ಅಲ್ವಾ? either of the charge ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 2 into that is 20. That is 20. Okay, 20 microcoulomb ಅಲ್ವಾ? 20 into 10 to the power minus 6 into ಅಲ್ವಾ?
2a ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2a ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 2a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು. 2p ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 2p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 upon here 4 pi epsilon naught. It's nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught value is to, it's nothing but that is 9 into 10 to the power 9 alba. So this is 9 into 10 to the power 9 divided by r cube ide. So r value ಎಷ್ಟಿದೆ? So r value is given, that is 10 centimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power minus 2 whole square. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3.6 into 10 to the power 6. Okay, this is Newton per coulomb. Electric field ಅಲ್ವಾ ಇದು? Newton per coulomb. We will get that is 3.6 into 10 to the power 6 Newton per. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 3.6 into 10 to the power 6 Newton per coulomb. Okay, we can simplify it. Easyಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು. Okay. Now, the next question, we will go for the next question. An electric dipole is placed at an angle. Okay, this is 30 degree. Okay, this is 30 degree. Okay, it's not 300, it's a 30 degree with an angle. Okay, this is an angle of 30 degree with an electric field of intensity. Electric field ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 2 into 10 to the power 5. 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, and next it experience the torque which is equals to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ತಾ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಡಾಟಾಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. an electric dipole is placed at an angle ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ an angle here? This is theta ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? theta is given, that is 30 degree. Okay, 30 degree ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. an electric field of an intensity, this is an E is equals to given. E is equals to how much? 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power plus 5 by the into 10 to the power plus 5. Okay, plus 5. And it will experience the torque. Torque ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 4 Newton meter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, that is 2a. dipole length ಇದೆ, dipole length ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? that is 2a ಅಲ್ವಾ. ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 2 into 10 to the power minus 2 meter. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ, so this is an electric field, uniform electric field ಅಂತ consider ಮಾಡಿ. Okay, it's an uniform electric field, and if you place the dipole and this at a certain angle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, assume that it's an angle theta. So this is negative charge and this is positive charge q. So ಈ ತರ ಇಟ್ಟಾವಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so there will be the couple of forces are acting on it. So this is a positive charge. Electric field ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? So here there are the positive charges are there ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಏನೋ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ಸಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಟಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಟಾರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ.
ಸೊ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು electric field, and theta is nothing but it's a angle between the p and e. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಥೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಟಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಕ್ ದೆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. An electric dipole is placed at an angle of 30 degree. An electric field intensity, that is 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experienced the torque, the charge on the dipole. ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to find out the charge. ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಕ್. ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, 2aq. ಓಕೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೈನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1/2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಕ್. ಟಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4. ಓಕೆ, 2a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 into 10 to the power minus 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, 2 into 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಇದೆ, 1/2 ಇದೆ, 1/2 ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 into 2 ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ 8. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಸಲ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಟಾರ್ಕ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಂತ್. ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಟಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಇದೆ, 2a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ, e ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ q. ಸೊ q is equals to, this is we can write as torque, okay, divided by ಇದನ್ನ 2a and this is e, this is sin theta ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಿವನ್ 4 and 2a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 into 10 to the power minus 2. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 into 10 to the power 5 and sin theta is 1/2. 1/2 ಇದು 1/2 and it will goes to the numerator ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ, into 2. Okay, now we can simplify it. Simplify ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is we will get, okay, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ we will get here which is equals to 2 into 10 to the power minus 3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇಲ್ಲಿ minus 3 ಆಯ್ತು, minus 2 plus 5. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 to the 2 into 10 to the power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this is a charge q ಅಲ್ವಾ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 into 10 to the power minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 ಮಿಲಿ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, 2 ಮಿಲಿ ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ next question. Okay, a uniformly charged conducting sphere
of 4.4 meter diameter has a surface charge density 60 microcoulomb per meter cube meter square. The charge on the sphere is ನಮಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4.4 ಇದೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ 4.4 ಇದೆ. ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? 4.4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 60 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 10⁻⁻6. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ವ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಯರ್. ಈ ವಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದೇನು? ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್, ಈ ವೈರಿನ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ನ ಶೀಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಒಂದು ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಯಾವುದು? ಏರಿಯಾ, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ. ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ. ಈ ಕ್ಯೂಬಿನ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? Q divided by V. V is the volume of this shape. ಈ shape ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ನಾವು ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ rho, which is equals to Q divided by volume. So this is a volume charge density. This is surface charge density and it's a linear charge density. ಓಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 60 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಇದೆ. ಓಕೆ. ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ. ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಎ. ಓಕೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 60 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟು ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎ? ಎ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿಯರ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ 4πr². ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು. ದಟ್ ಇಸ್ 60 ಇಂಟು 10⁻⁻6 into 4 into 3.1
142 into r value ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is r value which is equals to find out ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 2.2 whole square. Okay, so when you simplify this all the values, so this is we can write as 3.7 into 10 to the power minus 3. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3.7 into 10 to the power minus 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3.7 into 10 to the power minus 3 ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೂಲಮ್. So this is the answer. So next question is a metallic sphere shell and inner radius is R1 and outer radius is R2. A charge is placed at the center of the sphere's spherical cavity. The surface charge density on the inner surface is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಎರಡು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್. ಇದು ಶೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? R1 ಇದೆ. ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ R2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಇನ್ನರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ A is equals to 4πr². ಸೊ ಇದರದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? That is we can write as A is equals to 4πr² ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚಾರ್ಜ್? ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ Q ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4πr² ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So this is minus Q4πr². So answer ಯಾವುದು? This is option B is the right one. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬದಲು ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? R1 R1 ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು R2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. R2 square. This is for the outer surfaces. ಇದು outer surface ಗೆ, ಇದು inner surface ಗೆ. Is it clear? Okay. Now. Okay. Next question is a sphere encloses an electric dipole within it. The total flux
crosses the sphere is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್, ಈಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ phi which is equals to E into ds. Okay, E dot ds, that is, or we can write in a phi which is equals to E into S into cos theta. Okay, E into S into cos theta. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್, ಆರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ಫೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ ಫೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ electric field lines which is passes through the this area. ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, that will be the electric flux. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಈಗ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾತ್ರೆನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಳೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಅದೇ ತರ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತ್ರೆನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್. ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರೆನ ಹೀಗಿಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಈ ತರ ಇಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಾತ್ರೆನ ಹೀಗಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್, ಇಟ್ಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಗೆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಮಳೆ ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಪಾತ್ರನ ಹೀಗಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ 0. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ತರನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಈಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ.
ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಹೊರಗಡೆನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಝೀರೋ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಝೀರೋ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? there is an um, electric field, that is an electric flux which will be the zero. Okay, so next question. A point charge 20 microcoulomb is at a distance 6 centimeter directly above the center of the square of side 12 centimeter as shown in the figure. The magnitude of the electric flux through the square is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ? 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು? +20 ಮೈಕ್ರೋಕುಲಮ್. ಎಷ್ಟು? 20 ಮೈಕ್ರೋಕುಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20 ಮೈಕ್ರೋಕುಲಮ್, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁻⁶. 20 ಮೈಕ್ರೋಕುಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ? 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸೊ Q ಅನ್ನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Q ಈಸ್ ದಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಸೊ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಇದು ಓಪನ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಓಪನ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್? ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಮೈಕ್ರೋಕುಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂಥರ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ, ಗಾಸ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 20 × 10⁻⁶ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ? ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 6 ಸರ್ಫೇಸಸ್. 1 2 3 4 5 6 ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಈ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ
ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಫುಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೀಟ್, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ we will write 6 into 8.8 8.85 into 10 to the power minus 12. Okay, to the power minus 12. So ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, so we will get the answer that is equals to 3.8 into 10 to the power 5. 10 to the power 5. Okay, so when you simplify it, we will get this answer, that is 3.8 into 10 to the power 5. So this, okay, this will be the answer. So next question. Okay. Okay. So next question is, a rod of length is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.4 meter and radius is 4.6 millimeter, carries a negative charge of 4.2 4.2 4.2 into 10 to the power minus 7 spreads uniformly over a surfaces. The electric field near the midpoint of the rod at a point on its surfaces is. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The length of the rod is to 2.4 meter and radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is R, that is 4.6 millimeter, carries a negative charge ಇದೆ ಎಷ್ಟು, this is 4.2 into 10 to the power minus 7 on the surfaces. Electric field lines near the midpoint of the rod. ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಈ ರಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, electric field lines ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. The electric field lines near a midpoint of the rod at a point on the surface is. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. So what are the given datas? First datas ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, so datas are given here, that is L is equals to L ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, total length of the rod, total length of the rod is 2.4 meter. Next ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, radius that is R is given, R is 4.6 millimeter ಅಲ್ವಾ, millimeter ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 10 to the power minus 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, E is equals to lambda divided by 2 pi epsilon naught into R ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, E is equals to lambda divided by 2 pi epsilon naught into R. So now you can substitute the values. ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಡಿಡ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is equals to Q divided by L. Q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು Q, so that is lambda which is equals to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, lambda is equals to Q value ಎಷ್ಟಿದೆ, 4.2 into, this is 4.2 into 10 to the power minus 7 divided by length of the rod ಎಷ್ಟಿದೆ, 2.4. okay, so when we simplify it, that is we will get here 1.75 into 10 to the power minus 7 ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. So we will get the lambda. Now you can substitute this here. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ,
This is 1.75 into 10 to the power minus 7 divided by 2 into 3.142 into epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12 into R value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. R value ಎಷ್ಟಿದೆ? 4.6 into 10 to the power minus 3. It's a millimeter. So when we simplify all these values, we will get here 6.7 into 10 to the power 5. Okay, 10 to the power 5 Newton per coulomb. So this is negative charge ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so we will consider as a negative. ಇಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ electric field lines ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ rod. Electric field lines are infinity to in this direction. E direction of the electric field lines. Okay. So this is the answer. Next question. Okay. So next question is the two parallel infinite line charges 1 and minus 1 are placed with a separation distance r in a free space. The net electric field exactly midpoint between the two line charges is ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಇದೆರಡು ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್. 11 ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. plus 1 charge and this is minus 1 charge are placed separation, that is the distance between these two the rods. Okay, infinite line charges ಎಷ್ಟಿದೆ, so it will be the r ಅಂತ ಇದೆ. So net electric field exactly midway between the two line charges ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ exactly midpoint ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi epsilon naught into r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ r/2. So this is we can write as an r/2. r/2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 get cancels. So this is ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ರಾಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಪೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದನೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದನೂ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆ ಇದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು epsilon naught into r. So we will add these two. So lambda 2 lambda divided by pi epsilon naught into r. So this is the answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, 2 lambda epsilon naught into r. So this is the answer, correct answer. So next question. An electric dipole consisting of charges plus or minus of 22 into 10 to the power minus 8 separated by a distance of 2 into 10 to the power minus 3 meter. It is placed near a long line charge of the linear charge density 4 into 10 to the power minus 4 coulomb per meter as shown in the figure, such that the negative charge is at a distance 2 centimeter from the line charge.
the force acting on the dipole will be ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 into 10 to the power minus 8 coulomb ಇದೆ okay and separated by a distance is 2 millimeter that is 2 into 10 to the power minus 2 this is q value ಎಷ್ಟಿದೆ q value 2 into 10 to the power minus 8 ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 into 10 to the power minus 3 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2a ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2a ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2 into 10 to the power minus 3 okay so this is also we can write as not 2 0 0 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ 2 3 1 2 3 yes 2 into 2 ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು 2 0.002 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು 10 to the power minus 3 okay next ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ the it is placed near a long linear charge density is given that is 4 into 10 to the power minus 4 that is lambda is given lambda is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 into 10 to the power minus 4 as shown in the figure such that the negative charge is at a distance 2 centimeter from the line ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ okay the linear charge force okay the line charge the force acting on the dipole will be ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನೇ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ E1 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದಿ E1 ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ E1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ E1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ E1 ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi epsilon naught into r ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವ r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 4 into 10 to the power minus 4 ಅಲ್ವಾ 4 into 10 to the power minus 4 divided by 2 pi 2 pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ 3.142 ಅಲ್ವಾ 3. This is okay. 2 into 3.142 into 8.85 into 10 to the power minus 12 into r distance. R distance is 2 into 10 to the power minus 2. Okay. So this is we will get E1 ಸಿಗುತ್ತೆ E1 value ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ E1 value ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು E this is okay ಇದನ್ನ and ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು F1 ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು F is equals to what F is equals to what Q into E ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ this is 2 into 10 to the power minus ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2 into Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 into 10 to the power minus 8 into ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ that is 4 into 10 to the power minus 4 divided by 2 into 3.142 into 8.85 into 10 to the power minus 2 into 2 into 10 to the power minus 2
ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3.6 into 10 to the power 8. Okay, 3.10 to the power 8 ಸಿಗುತ್ತೆ into this is which is 3.10 to the power minus 8 into the values burn ಮಾಡಿದವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. This is approximately which is equals to that is 7.2. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು which is equals to ಎಷ್ಟು ಬಂತು that is 7.2 ನ್ಯೂಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ E2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ದಿ E2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, E2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ E2 ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 0.02 ಅಲ್ವಾ. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 0.02. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 0.002 ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.022. Okay, we will get here 0.022. This is the distance from ಎಲ್ಲಿಂದ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ F2 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, Q into E2. ಸೊ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2 into 10 to the power same minus 8 into E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is lambda, that is 4 into 10 to the power minus 4 divided by 2 into 3.142 into 8.85 into 10 to the power minus 12 into R value ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is we can write as 0.022. Okay, so when we get here this value which is equals to 6.6 Newton. Okay, so then ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, this is 6.6 Newton. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 7.2 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6.2 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂತಲ್ವಾ, 6.6 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗಿದೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 7.2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6.2 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು F1 minus F2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. F1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 7.2 minus 6.6. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.6 ನ್ಯೂಟನ್. 0.6 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ 0.6 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.6 ನ್ಯೂಟನ್. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 0.6 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಾರಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 0.6 ನ್ಯೂಟನ್. 0.6 ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 0.6 ನ್ಯೂಟನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, F1 ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ F2 ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ F1 ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, F1 ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ F1 ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು F1 ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, F1 ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7.2 ಇದೆ. F2 ಏನಿದೆ, 6.6 ಇದೆ. F1 ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 6.6 ನ್ಯೂಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು, 0.6 ನ್ಯೂಟನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, F1 ಫೋರ್ಸ್ ಕಡೆನೇ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್.
Okay. So next one, two infinite plane sheets separated by a distance have an equal and opposite uniformly charged densities. Electric field at a point between the sheets ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಶೀಟ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡೂ ಶೀಟ್ ಇಂದನು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದನು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. So total electric field will be the sigma divided by epsilon. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಝೀರೋ. ಯಾಕೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ. Okay, now okay, the next question is, two large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces. The plates have a surface charge densities opposite signs of magnitude is 16 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. The electric field between the plates is, ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ನ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ 16 into 10 to the power minus 22 ಕೂಲಂ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಕೂಲಂ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ 16 into 10 to the power minus 22 divided by epsilon naught ಎಷ್ಟಿದೆ, 8.85 into 10 to the power minus 12. So when we simplify it, we will get 1.8 into 10 to the power minus 10. So this is the answer. That is 1.8 into 10 to the power minus 10 Newton per coulomb. Okay, next question. So next question is, two large thin metal plates are parallel and close to each other on the inner surfaces. The plates have a surface charge densities on the opposite signs and magnitude is 27 into 10 to the power minus 2. The electric field between the plates is in a region 2 between the plates is same. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದಾದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ E is equals to sigma divided by epsilon naught. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 27 into 10 to the power minus 22
divided by 8.85 into 10 to the power minus 12. So this it's comes just ಬರುತ್ತೆ 3.3.05 into 10 to the power minus 10. Answer. Okay. Same thing. So next question is a charged ball B hangs from the silk thread S, which makes an angle with a large charged conducting sheet P as shown in the figure. The surface charge density on the sheet is proportional to. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇದೆ ಈ ಶೀಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೀಚ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಟೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೀಟಾ ಸೊ ಇದು ಟೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ electrostatic force this is positive charge ಇದು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ electrostatic force ಇದೆ electrostatic force ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇ ಸೊ ಇದು ಎಂ ಜಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂ ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಅನ್ ಎಂ ಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ನ ಟಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ನ ಎಫ್ ಇ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಅದೇ ತರನೇ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಟಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಜಿ so I will divide this as an equation number 1 and this is an equation number 2. So I will divide these two equation number 1 divided by equation number 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin theta divided by cos theta. So that is equals to tan theta. tt cancel ಆಗುತ್ತೆ which is equals to fp divided by mg. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ the surface charge density ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ surface charge density. So this is Fe, this is an electrostatic force. Electrostatic force ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು we can write as q into E that is equals to mg. Okay, so this is E. E is equals to what? This is the sheet ಇದು ಅಲ್ವಾ ಶೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 epsilon naught ಅಲ್ವಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 sigma divided by 2 epsilon naught answer ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ substitute this value here epsilon naught q into e ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು sigma divided by 2 epsilon naught into mg ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ the surface charge density of the sheet is proportional to ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು q into sigma and 2 epsilon naught mg ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಓಕೆ okay next question is consider a thin spherical shell of radius r consisting of a uniform surface charge densities sigma if the electric field at a point outside the shell at a distance x from its center ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೆಲ್ ಇದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರ್ ಇದೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ an electric field at a point outside the shell at a distance x
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ electric field is proportional to, inversely proportional to the sigma, directly proportional to the r, directly proportional to the x square and inversely proportional to the x square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, E is equals to KQ divided by ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇದೇನಿದೆ, ಶೆಲ್, ಇದು ಶೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 4πr² ಅಲ್ವಾ, 4πr². ಇದರ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಈಸ್ ಕ್ಯೂನ ಬರೆಯುವ ಬದಲು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು 4πr². Okay, substitute this here. So this is E which is equals to K into sigma into 4πr² divided by x square. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಶೆಲ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆಯಾ, ನೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಇದೆಯಾ, ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಇದೆಯಾ, ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Next question is, there is a solid of radius r having an uniformly distributed charge throughout it. What is the relation between the electric field E and the distance r from the center? And r is much more less than r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it's a solid spherical shell, ಇಲ್ಲೊಂದು solid shell ಇದೆ, a solid radius. Okay, well, I will draw it. Okay, ನಾವು ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಇದೆ. Okay, there is a solid of radius r having an uniformly distributed charge throughout it. What is the relation between the electric field E and distance r from the center ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, see here. So this is a solid sphere. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಚಾರ್ಜ್ is equals to volume charge density into volume ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ this is we can write as this is sigma into volume charge density ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, volume this is rho, and volume ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, volume of the sphere, that is equals to 4/3 pi r cube. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, according to the electric flux ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಏನು, electric flux which is equals to E into ds
ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇ ಅಂಡ್ ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 pi ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 4 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as this is equals to rho into alba rho into 4 by 3 pi r cube divided by epsilon naught. So 4 pi r square and this is r. So electric field here proportional ಇದೆ. The electric field is proportional to r. Electric field is proportional to r. Okay. Now, so the next question. Okay, next question is suppose the charge of a proton. So this question is asked in NEET through 2002. Okay, so suppose the charge of protons and electrons differ slightly. One of them is minus E and other is E plus. One of them is minus E and other is E plus delta E. If the net force on the electrostatic force and the gravitational force between the two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ apart is 0, then delta E of the order of the magnitude ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫರ್ ಆಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as ಮೈನಸ್ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಇ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ and gravitational force between the two hydrogen atom is placed between the. Okay, ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 0, ದೆನ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ ದಟ್ ಅಸಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಫ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೆ ಇಂಟು ದಟ್ ಇಸ್ delta E whole square that is divided by into d square distance minus electrostatic force gravitational force ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ that is G into m1 into m2 divided by this is d square. Okay, now see here ಇಲ್ಲಿ d square ಇಲ್ಲೂ ಸಹ d square ಇದೆ, it will be get cancels.
that is delta E, which is equals to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು G into M1 into M2 divided by K, that is square root ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.67 into 10 to the power minus 11 and m ಏನು, that is mass of the protons, that is 1.67 into 10 to the power minus 27 ಅಲ್ವಾ, whole square 10 to the power minus 27 m1 whole square ಆಯ್ತಾ, m1 and m2 divided by ಎಷ್ಟಿದೆ, k value is 9 into 10 to the power 9. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 10 to the power minus 11 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು 10 to the power, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 to the power minus 27 into 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ minus 54. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ minus 10 to the power minus 9. So this is equals to square root of ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 to the power minus 74. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಇಸ್ minus 74 divided by 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. So this is equals to what, 10 to the power minus 37. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 10 to the power minus 37 ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is today's, I will finish this. Okay, next class alli we will continue this and I will solve all the previous year questions. Okay, next class alli full previous year questions anna solve ಮಾಡಿ. Okay, thank you.